सत्संग की शुरुआत करने के लिए रूपा सूद आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी अंकल। नमस्ते अंकल, नमस्ते संगत जी। And शुक्राना गुरु जी for calling me here and saying a few words in your praise. Not that I have enough to say. Actually मेरी जर्नी गुरु जी के साथ बहुत साल पहले स्टार्ट हो गई थी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बचपन मेरा सारा बंगला साहब में ही निकला, अपनी मम्मी के साथ चलिए काट काट के। उसके बाद शादी हो गई। फिर जब मैं शादी करके वापस आई, हांगकांग चली गई। जब वहां से वापस आई तो साईं मंदिर जाने लगे मम्मी के साथ। वहां हर थर्सडे को हम लोग खिचड़ी प्रसाद लेके जाते और वहां जाके मुझे सेवा मिल जाती। वहां जाके बहुत अच्छा लगता, बैठते वहां साईं बाबा के सामने बातें करती, उनसे अपने दिल का हाल बांटती और मुझे लगता कि जैसे वो मुझे हर बात का जवाब भी दे रहे हैं। इसी तरह बहुत साल निकल गए और फिर मेरी छोटे बेटे की शादी का टाइम आया, तो वहां से मेरी जो होने वाली समधन थी वो गुरुजी के साथ अटैच थी। तो जब उन्होंने शायद गुरुजी से बात करी होगी कि हमारी समधन रूपा जी से बात करनी है शादी के लिए, तो उन्होंने बोला कि आप सूद आंटी को यहाँ लेके आओ, मैं बात करूंगा। तो वो गुरुजी की मेहरबानी थी कि मैं वहां पे पहुंच पाई। जब वहां गए तो उसके बाद तो जैसे पीछे देखने का कोई सवाल लगा ही नहीं कि मुड़ के देखना भी है, बस आगे ही आगे देखते रहे और गुरु जी के साथ ऐसा जुड़े कि वहां से कहीं और जाने का मन ही नहीं किया। बस यही होता कि कब शाम हो और गुरु जी के पास जाएं और उनके वहां बैठ के लंगर खाएं, और पिलर्स के पीछे पीछे छुपते रहते थे कि किसी तरह से गुरु जी हमें बोल के ये ना बोल दे कि चलो आप हो गया टाइम, निकलो नथु। तो इसी तरह से बहुत साल निकलते गए और हमारा प्यार गुरुजी से बढ़ता गया और गुरुजी ने अपनी अपनी शरण में रखा हुआ है। इसी बात की हम लोगों को बहुत खुशी है। अब कुछ साल पहले की बात है कि मेरे अंकल को कैंसर का ऑपरेशन हुआ, लेकिन आप लोग विश्वास रखो कि ये ऑपरेशन ऐसे गुरुजी ने करवाया कि जैसे टॉन्सिल्स का ऑपरेशन होता है। 15 दिन के अंदर अंदर डायग्नोज भी हो गया, बायोप्सी भी हो गई, ऑपरेशन भी हो गया और 16th डे को he was free of cancer without any chemo and without any radiations. Even doctors were so surprised कि इस तरह से कैसे हो गया, कि कोई इनको रेडिएशन की जरूरत नहीं है और कैंसर भी बिल्कुल उनकी फूड पाइप के ऊपर था। सिर्फ इतना था कि ना उन्हें कोई अनइजीनेस थी, ना कोई दर्द, ना कोई तकलीफ। सिर्फ इतना होता था कि वो थोड़ा खाते कम थे और गुरुजी की कृपा ये है कि घर का खाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था, हमेशा उनको घर के खाने में मिर्ची ही लगती थी। लेकिन जब लंगर आता तो उसमें ना उनको मिर्ची लगती, ना कोई तकलीफ होती खाने में, और वो पूरा खाना खा लेते थे। शायद इसी लंगर ने ही उन्हें विल पावर दी और इसी लंगर ने ही उन्हें सब तकलीफ से दूर रखा हुआ था। और ये हुआ ये कि 15 दिन में वो बिल्कुल सब ठीक ठाक होके वापस आ गए। गुरुजी की कृपा से जब डायग्नोस हुआ तो बड़े से बड़ा डॉक्टर मैक्स का ऑन्कोलॉजिस्ट, उसका अपॉइंटमेंट भी हो गई, ऑपरेशन भी फिक्स हो गया और उन्होंने सब कर कर आके टेक कर दिया। और होने को देखो कि जो कुछ भी हुआ इधर वो मंडे को हुआ या थर्सडे को हुआ। मंडे को डायग्नोस हुआ, थर्सडे को बायोप्सी हुई, मंडे को ऑपरेशन हुआ और मंडे को ही हमारी सेवा होती है। तो मैं वहां से, बच्चों ने कहा कि आप तो सुबह मंदिर चले जाओ, सेवा करके आ जाना, डॉक्टर ने ओटी में आने के लिए 10 बजे बोला, तब तक तो आप वापस ही आ जाओगे। तो मैं वहां से जल प्रसाद लेके हॉस्पिटल पहुंची तो अभी अंकल कमरे में ही थे, उनको जल प्रसाद पिलाया, वो अंदर चले गए। और जब वहां से ऑपरेशन हो गया, बाहर आए, बस उस रात को थोड़ा सा उनको अनईजी हुआ है। वो भी इसलिए नहीं कि उनको ऑपरेशन की दर्द थी, सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर ने टेप बहुत ज्यादा लगा दिए थे मुंह के ऊपर कस के, उसकी वजह से वो अनईजी फील कर रहे थे। पर वो सब निकल गया टाइम। और नॉर्मली कैंसर पेशेंट को 6 या 7 दिन बाद छुट्टी देते हैं, लेकिन तीसरे दिन ही डॉक्टर ने इनको बोल दिया कि सब तुसी तक आ जाओ, आपको यहाँ रहने की अब कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमने फिर भी एक दिन एक्स्ट्रा उनको रखवाया, बिकॉज आई डिडंट वांट टू टेक एनी चांस घर जाके कोई प्रॉब्लम हो। मुंह में ट्यूब्स लगी हुई हैं, नाक में राइस ट्यूब लगी हुई है, दैट्स व्हाई। सो थैंक यू वेरी मच गुरुजी कि आपने इतने कष्ट में और इतनी मुश्किल टाइम में हम लोगों को निकाल दिया और
किस किस बात का शुक्राना करें, हमको तो समझ में ही नहीं आती है। अब ऑन लाइटर नोट में आपको एक बताती हूँ कि हमारे किचन की एक आंटी है, उनके घर में सत्संग था और सैटरडे का दिन था, हमारी सेवा होती है सैटरडे को। तो मैं गुरु जी से कह रही हूँ, गुरु जी हमारे संगत सत्संग में भी जाने का मन कर रहा है, पर सेवा छोड़ के तो मैं नहीं जाऊंगी, तो आप बता दो क्या करो। तो रात को गुरु जी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि वो आंटी के घर में सत्संग हो रहा है और गद्दी लगी हुई है, और गद्दी पे चरणों के पास ही थोड़ी सी जगह खाली पड़ी है, वहां मैं बैठी हुई हूँ। तो मैं समझ गई, मैं कहा गुरु जी आपका मुझे लग रहा है कि आप कह रहे हो कि तू सत्संग पे चली जा। तो मैं अगले दिन सेवा पे ना जाके सत्संग पे चली गई, और अब बिलीव करो वहां हॉल बिल्कुल पूरा भरा हुआ था, और सिर्फ वही जगह जो गुरु जी के चरणों में थोड़ी सी खाली थी, वहां पे मेरी नजर गई, पर मैं वहां तक कभी पहुंच नहीं पाई थी। तो अंकल ने आके मुझे बोला कि आंटी तुसी उत्थे जाके बैठ जाओ, वो ये जगह खाली है बस। तो मैं वहां जाके गुरु जी के चरणों में जाके बैठ गई। अब मैं वहां पीछे से निकल गई, तो जो अंकल चाय प्रसाद बांट रहे थे उन्होंने शायद मुझे नहीं देखा, तो बहुत टाइम में बैठी रही। खैर, तो चाय प्रसाद मैंने कहा कोई नहीं, कोई गुरु जी को अगर लगेगा कि चाय प्रसाद पिलानी है तो अपने आप आ जाएगी। तो बहुत टाइम के बाद जिन अंकल के घर में सत्संग था, वो ट्रे में एक चाय प्रसाद और प्रसाद जो नमकीन प्रसाद लेके आए, वो मैंने खा लिया। और बाद में उन्होंने मुझे बताया कि जब वो बैठे हुए थे वहां ध्यान में दूसरे कमरे में, तो गुरुजी ने उनको बोला कि जाओ उन्हें प्रसाद देके आओ। उन्होंने मिलिया प्रसाद, मैं तब करके आपके पास प्रसाद लेके आया था लेट। मैं कहा कोई नहीं अंकल, थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपको हर जगह हर अपनी संगत का इतना ध्यान रहता है और इतना प्यार करते हो सबसे कि क्या कहें हम लोग। फिर एक बार एक और सत्संग था, और एक ही दिन में दो सत्संग थे। एक अंकल के घर में था, एक आंटी के घर में था। मेरा दोनों जगह जाने का मन था, लेकिन अंकल के घर में पहले तो मैं कभी नहीं गई थी, और वो हमेशा कहते रहते कि आंटी आप कभी नहीं आते हो। तो मैं कहा अंकल कोई बात नहीं, अब सत्संग का टाइम ऐसा, आप दूर भी बहुत रहते हो और मेरा अकेले आना जरा मुश्किल होता है, पर कोई बात नहीं, कभी मैं आऊंगी जरूर। तो उस दिन भी मैंने गुरुजी से पूछा, मैं कहा गुरुजी आप बताओ मैं कहाँ जाऊँ, वो आंटी पास ही रहती है, अंकल दूर रहते हैं, पर आप बता दो कहाँ जाऊँ मैं। मेरा गुरुजी के साथ इसी तरह से छेड़खानी के सवाल जवाब होते रहते हैं। फिर उधर गुरुजी ने मुझे एक घर दिखाया छोटा सा, उस हॉल में से निकल के हम लोग एक छोटे कमरे में जाते हैं जहां गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, पर गुरुजी गद्दी पे नहीं बैठे हुए, वो गद्दी के पास साइड पे बैठे हुए। तो फिर मैंने कहा अच्छा गुरुजी मैं समझ गई कि आप चाहते हो कि मैं अंकल के घर में आज चली जाऊं सत्संग के लिए। अब अकेली हूँ कोई बात नहीं, मैं कैब में चली जाऊंगी या ड्राइवर को बुला के चली जाऊंगी। खैर मैंने ड्राइवर बुलाया और हम वहां चले गए। अब बिलीव करो वही सेम गद्दी सेम कलर की गद्दी वहां पे लगी हुई, और वहां गुरुजी के चरणों के पास जो गद्दी के पास जो जगह खाली पड़ी थी, वहां मुझे गुरुजी के स्वरूप नजर आए। गुरुजी वहां बैठे मुझे नजर आए व्हाइट चोले के अंदर, और जैसे मुस्कुरा के कह रहे हैं पहुंच गई है ना फिर तो थे। तो वहीं पे मैंने माथा टेका, और फिर हम दूसरे जो हॉल में से हम लोग निकल के गए थे सपने में, फिर मैं बाहर आके उसी हॉल में बैठ गई और फिर लंगर प्रसाद खा के हम लोग आ गए। तो इसी तरह से हमारी जर्नी छुटपुट करके गुरु जी के साथ चलती रहती है, नोक झोंक हमारे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो एक दिन ऐसा था कि मन मेरा बहुत उदास था। कभी कभी बड़े होके भी हम लोग बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो मैं क्योंकि मम्मी के साथ मैंने बहुत टाइम काटा, तो उनकी मुझे याद आ रही। तो मैं ऐसे ही गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठी रात को, तो मैं कहती गुरु जी मेरे को ना आज मेरा मन बड़ा उदास है। तो करते करते शायद मैं रो भी पड़ी होंगी, तो मैं करते करते ऐसे ही सो गई। फिर रात को मुझे गुरुजी ने ड्रीम में आए और दिखाया कि एक बहुत बड़ा हॉल है और गुरुजी दूर गद्दी के ऊपर बैठे हुए हैं, और मैं कोने में जाके बिल्कुल चुपचाप से बैठी हूँ और कोई नहीं है कमरे के अंदर। और दूर से फिर उन्होंने मुझे इशारा करके बुलाया, इधर आ। तो मैं उठ के उनके पास जाती हूँ, तो मुझे कहती है की होया। तो मैं कहती हूँ गुरुजी आज ना मन बड़ा मेरा उदास है। की होया, मैं कहने गुरु जी मेरा मन बड़ा उदास है, मैंने ना एक हग चाहिए। गुरु जी कहते हैं तो खड़े हो गए वो वहां पे, और मुझे कहते हैं कि चंगा फिर आजा जब भी पा लेने।
और मैंने इतनी कस के उनको जफी डाली, इतनी कस के कि मैं रोती रही और उनको मैंने छोड़ा ही नहीं। और वो भी बिल्कुल ऐसे कस के मुझे खड़े रहे, और मुझे नहीं पता वो हम लोग कितना टाइम ऐसे ही खड़े रहेंगे, और फिर मेरे को शायद नींद आ गई या मैं उठ गई, मुझे नहीं मालूम बिल्कुल भी। इसी तरह से गुरुजी ने हमें 2 साल पहले एक दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट करने के लिए बोला। तो वो अपार्टमेंट साल भर तो पहले ऐसे ही पड़ा रहा लेके, फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब खाली पड़ा हुआ है तो शिफ्ट भी करते हैं, गुरुजी का हुक्म है तो काम शुरू करवाते हैं उसमें। तो जिस कमरे में हम लोगों ने सोचा था कि मंदिर बनाएंगे, उस कमरे में जब भी हम लोग कोई काम शुरू करवाए तो उसकी दीवार जो भी इंटीरियर करे, टाइलें लगवाए या कुछ भी करे, वो नीचे गिर जाए। 3 बार ही ऐसा हुआ कि वो दीवार का जो इंटीरियर कराया प्लास्टर सब नीचे गिर गया। तो फिर हमने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी क्या करे, मतलब कैसे मूव करेंगे। तो फिर गुरुजी ने हमें दिखाया कि वो कहाँ बैठना चाहते हैं, कहाँ उनका स्वरूप लगाना है, कहाँ उनको बिठाना है। उसके बाद जब सब चीज फाइनल हो गई, तब अपार्टमेंट का काम भी शुरू हुआ, खत्म भी हुआ, और हम लोगों ने शिफ्ट कर लिया। तो उसके बाद ये गुरुपुरब का दिन था, और फिर आया न्यू ईयर। तो न्यू ईयर वाले दिन हमारा बेटा सामने दूसरे वाले अपार्टमेंट में रहता है, तो उसके घर में छोटा सा डिनर था, वहां सब लोग न्यू ईयर की पार्टी अटेंड कर रहे थे। तो वहां पे सब लोग जैसे न्यू ईयर के गिफ्ट लेनी है, कोई फूल ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इसी तरह से सिलसिला चल रहा था। तो हमने गुरुजी से बोला, मेरी बेटी ने, कि गुरुजी हमारी न्यू ईयर गिफ्ट कहाँ है, आपने तो मुझे कोई गिफ्ट नहीं दी। तो खैर वो बात वहीं आई गई होगी, तो हम लोग वापस आ गए अपने अपार्टमेंट में। तो 12 सवा 12 बजे का टाइम था। तो मेरी बेटी जैसे ही अपने कमरे में जाती है, तो थोड़ी देर बाद वो मुझे आवाज मार के कहती है, मॉम 1 मिनट इधर आइए। मेरे को पता नहीं क्या हुआ है, क्या बुला रही है ये मुझे। तो कहती है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या हुआ है। तो मैं कहा क्या हुआ है, लाइट ऑन करी तो पूरी 2 अमृत की ट्रेल्स वहां दीवार पे से नीचे तक आ रहे थे। तो गुरुजी ने दिखा दिया कि मैंने तुम्हें अब वो भी दे दिया है, न्यू ईयर गिफ्ट भी दे दिया है, अपार्टमेंट में भी शिफ्ट कर दिया, अब जाओ तुम लोग ऐश करो। और गुरुजी का हमेशा ऐसे ही था, जब भी वो कहते थे यही कहते थे कि जाओ ऐश करो, जाओ ऐश करो। नॉट दैट कि हमारी लाइफ में कभी बैड टाइम्स नहीं आए, बहुत खराब टाइम भी आए हैं, लेकिन हमेशा ऐसे ही लगा है कि जैसे गुरुजी दीवार बन के पीछे खड़े हुए, और कभी गिरने नहीं देंगे वो कभी किसी को। इस तरह से अब लास्ट ईयर हम लोग गुरुपुरब वाले दिन सत्संग का प्लान कर रहे थे। नॉर्मली अब क्योंकि साल साल में सत्संग करते हैं, एनुअल सत्संग हो जाता है, 70-80 लोग आ जाते हैं, क्योंकि करना अपने घर में ही होता है। तो हम सोच रहे थे कि कैसे प्लान करें भी, क्या चीज ऑर्डर करें, लंगर में क्या रखना है, और गद्दे मंगाने हैं, ये करना है, वो करना है, लेकिन जो भी हम लिस्ट बनाए वो पूरा नहीं हो पा रहा था। तो कभी कुछ रह जाए, कभी कुछ रह जाए, जैसे एक चीज कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। फिर गुरुजी ने मेरी डॉटर को दिखाया कि छोटा सत्संग करना, ज्यादा लोगों ने नहीं बुलाना, सिर्फ फैमिली सत्संग करना है। तो जब से हम लोग संगत जी फैमिली सत्संग ही कर रहे हैं, ये गुरुपुरब से मेरे ख्याल अक्टूबर की बात है, और अभी हो गया जुलाई का महीना हो गया, जब से हमारा फैमिली सत्संग ही होता है, हर महीने होता है। और गुरुजी ने कोरोना से पहले ही सब बड़ी संगत और गैदरिंग्स को बंद करा दिया था। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना सो मच कि आप सब संगत का कितना ध्यान रखते हो, और पहले ही सबको प्रिपेयर कर दिया उन्होंने कि बस छोटे सत्संग करो, छोटा ही करो सब। अब सत्संग में नॉर्मली लोग कहते हैं कि नए लोग मिलते हैं या कोई बात होती है, कहते हैं तुम लोग के साथ तो मिरेकल्स होते हैं, हम गुरुजी को कैसे माने, हमारे साथ तो कोई मिरेकल नहीं होता। तो ये तो आपकी अपनी फेथ और आपका अपना कनेक्शन है जो आपको गुरुजी के साथ जोड़ेगा। और मिरेकल तो क्या, गुरुजी तो हाथ उठाते हैं अपनी संगत को जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं। तो ऐसी ही कृपा गुरुजी सब पे करते रहे, यही हमारी इच्छा है। गुरुजी छोटे बड़े बताए ही खत्म कर देते हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता कि कब वो हमारे साथ खड़े होते हैं, कब हमारी छोटी सी बीमारी को दूर कर देते हैं या बड़ी हो, हमें पता भी नहीं लगने देते। इसी तरह से एक बारी मैं मार्केट में खड़ी हुई थी, एक शॉप में सामान खरीद रही थी। तो जैसे मैं पैसे देने लगी तो मुझे लगा कि जैसे मुझे किसी ने ना नज किया पीछे से कि तू थोड़ा जैसे आगे हो। नॉर्मली हम लोग जब लाइन में खड़े होते हैं तो पीछे से कोई धिक्का लगाता है
भी थोड़ा आगे हो, हमारे को भी चलो। मुझे लगा कि जैसे किसी ने मुझे पीछे से धक्का लगाया, तो मैं 2 कदम आगे हो गई। और ये सब कुछ इतनी जल्दी से हुआ कि मतलब मैं खुद बाद में सोच रही थी कि हुआ क्या मेरे साथ। जैसे ही मैंने 1 कदम आगे उठाया, तो वो शॉपकीपर की कैनोपी में से इतनी बड़ी वॉल क्लॉक ठा जाके नीचे, वो मेरे को छूती हुई नीचे गिर गई और मेरे पैरों के पास चूर चूर होके गिर गई। उसका शीशा सारा नीचे बिखर गया। शॉपकीपर डर गया कि वो अपना काउंटर छोड़ के आ गया कि आंटी आपको कहीं मैडम लगी तो नहीं, लगी तो नहीं। वो खुद मेरे से ज्यादा डर गया। तो मैं उसको देख रही हूँ, मैं क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मुझे ठीक हूँ मैं। कहते मैडम आपके पैर में तो नहीं चोट लगी? इधर देख रहे थे खून तो नहीं निकला, ये तो नहीं हो। मैं कहा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं देखा मेरे पीछे कोई नहीं था। और फिर मेरे को तभी एहसास हुआ कि गुरुजी के सिवाय तुम्हें कौन बचा सकता है? तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी वॉल क्लॉक गिरने वाली हो, गुरुजी के सिवाय कौन, किसने तुम्हें धक्का दिया वहां से? और फिर जैसे ही हम लोग बातचीत कर रहे हैं, मेरे कानों में यही आवाज आ रही है, निकल जा इधरों, निकल जा इधरों। फिर मैं वो अंकल को, जो शॉपकीपर ओनर थे, उनको मैंने बोला, मैं अंकल मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं जा रही हूँ, ये लो पैसे पकड़ो, मेरा सामान गाड़ी में भेज दो, बस दैट्स इट। और मैं गाड़ी में आके बहुत टाइम रोती रही, यही सोचती रही कि गुरुजी, मतलब आप मार्केट में भी साथ में हो, आप घर में भी साथ में हो, बाथरूम तक आप साथ में होते हो, लेकिन मैं आपका कहाँ कहाँ पे आपका शुक्राना करूं? बच्चों के साथ आप हमेशा हो, उनके ऊपर कष्ट आता तो गुरुजी ऐसे छत्र लेके खड़े होते हैं। तो मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है गुरुजी के बारे में कुछ भी बताने के। एंड थैंक यू वेरी मच संगीत, आपने मेरे सुना। मैं फिर बोल बताऊंगी, मैं इससे ज्यादा अभी बोल नहीं पाऊंगी बिकॉज आई एम गेटिंग लिटिल टू इमोशनल। थैंक यू वेरी मच। रिम्पल ग्रेवाल आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स शेयर करें। गुरु जी की प्यारी संगत को नमस्कार। मेरी गुरु जी के साथ एक जर्नी है, सबकी जर्नी होती है। सबकी अपनी अपनी जर्नी है। गुरु जी आपका कोटान शुक्राना, जो गुरु जी आपने अपनी चरण शरण में हमें लिया। सॉरी संगत जी, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। मैं जब जब गुरु जी की सत्संग करती हूँ, मेरे को खुद को नहीं पता होता मैं कहाँ पहुंच जाती हूँ, क्योंकि एक मूवी की तरह मेरे को सारा आंखों के सामने आ जाता है। और संगत जी आपको क्या बताऊं, गुरु जी के साथ हमारा कनेक्शन इस जन्म का नहीं है। गुरु जी के साथ तो जन्मों जन्मों का कनेक्शन। हम कहते हैं ना कि हमारे 3 जहां के मालिक, पिछले जहानों के, इस जहां के और आगे जहां के। और गुरु जी अपने भगत चूज करते हैं। कभी कभी गुरु जी के पास कोई आता तो गुरु जी कहते हजे तो तेरी एडमिशन नहीं हुई, या कहते हजे तेरी रजिस्ट्रेशन हुई है। गुरु जी के पास जाने का मौका जब जलंधर वाले मंदिर से पहले वहां तो अब तो मैं घर कहूंगी, गुरु जी थे, वहां जाने का मौका मिला। हर कोई गुरु जी के पास कोई प्रॉब्लम लेके जाता है, तो प्रॉब्लम लेके गए। मेरे मदर बड़े स्पिरिचुअल थे, तो मेरे फादर के कुलीग थे, तो उन्होंने कहा कि आप जलंधर जाओ, उत्थे तोड़ा काम बनूंगा। और ये नहीं पता था कि हम जलंधर किसके पास जा रहे हैं, महापुरुष के पास जा रहे हैं, किसी पंडित ज्योतिषी के पास जा रहे हैं। जब वहां पहुंचे, जाते ही गुरुजी ने मेरे फादर का नाम लेके, आओ डॉक्टर साहब, मैं 5 साल पहला तुहाडे घर आया सी यूनिवर्सिटी। उस टाइम मेरे मदर को याद आता है कि गुरु, जब डैडी के जो कुलीग थे उनके साथ गुरुजी आए, पेंट शर्ट में थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये साडे गुरुजी है। मामा ने दूरों ही नमस्कार करता। जो गुरुजी नाल प्रॉब्लम दसी, शेयर की, आज्ञा मिली, कार चाके बैठे, मेरे मदर कहन लगे इन्हां नूं मामूली या पंडित ज्योतिषी ना समझो, ये तो महापुरुष है, तो बहुत बड़ी हस्ती है।
उस टाइम च उन्हें ही पता चल सकिया। जिस तरह गुरु जी कोल जांदे रहे, घर दरबार साहिब प्रकाश सी, मेरे मदर ने अरदास की थी। उस तो पहला एक्चुअली साडी फैमिली दे विच महापुरुषां नूं मेरे नाना जी मनदे सी, मेरे दादा जी मनदे सी, अगों मेरे पेरेंट्स भी महापुरुषां नूं मनदे सी। एक बहुत बुजुर्ग संत सी जो मामा नूं कहंदे सी, मेरे नाना जी दे टाइम दे जो मामा नूं कहंदे सी, तू मेरी धी है, बाकी सब लोग मेरी संगत है। वो घर आके भी ठहरते, चोला छड्डण तो पहला आए, आके मामा नूं कहंदे तेनू भटकण दी जरूरत नहीं, रब तेनू घर ही मिलूगा। इहदा कनैक्शन फिर उदों होया जदों गुरु जी कोल गए। 5 साल पहला मैं तुहाडे घर आया सी, पर फिर भी इंसान है। मामा दे मन च आया कि मैं गलत रस्ते ते तां नहीं, अरदास कर दे कि मैं तो सिख फैमिली नूं बिलोंग करदी हां, ये रस्ता ठीक है कि गलत है, अरदास करते हो अपने मालक को। एक दिन उस टाइम ते बहुत थोड़ी संगत हुंदी सी, उदों मॉर्निंग गुरु जी 6:30 7 o'clock तो 11 o'clock तक ही मिलते सी। मेरे फादर नूं कहंदे कि गड्डी लगाओ, संगत सब चली गई। गुरु जी मेरे फादर नाल बैठे अगे, मेरे मदर मेरी सिस्टर पीछे बैठे। मामा अपनी अरदास च सी तो गुरु जी की सीट गायब हो जाती है, उदी जगह ते एक मंदिर, मंदिर दे विच जोत। उस तो बाद मेरे मदर सानू कहंदे दुनिया इधर दी उधर हो जाए, कदे इन्हां नूं गलत नहीं समझना, कदे डर नहीं छड्डना। संगत जी उस तो पहला जदों घर मेरे मदर उन्हां दा एक फ्रेंड्स ग्रुप हुंदा सी, सत्संग करदे, उत्थे ओह वाहिगुरू दा जाप करदे, उदों कदे कदे असीं भी कोल आके बैठ जाना ते उदों पढ़दे सी, पर उदों वाहिगुरू सिमरन अंदरों जिवें श्वास श्वास नाल हुंदा है, वो अपने आप चलन लग गया, फिर अपने आप बंद हो गया। पर जिस दिन फर्स्ट टाइम गुरु जी दे कोल, अज भी मैनू बड़ी क्लीयर याद है, जदों कदम अंदर हॉल दे रखिया, वो वाहिगुरू दा फाउंटेन अंदरों अपने आप चल पिया। जदों बाहर निकलदी सी, वो बंद हो जांदा सी, जदों अंदर जांदी सी, वो शुरू हो जांदा सी। उस दौरान ही जदों सत्संग मेरे मदर करदे सी, उदों बैठ के जदा असीं सुनदे सी, गुरु नानक चमत्कार पढ़दे सी सब मिल के। एक दिन रात नूं गुरु गोबिंद सिंह जी दे दर्शन होए, वो दर्शन अज भी बड़े क्लीयर है। इसका लिंक बाद विच पता लग्या जदों टाइम दे नाल कोई आया कहण लग्या कितनी देर हो गई गुरु जी कोल आंदे। गुरु जी कहंदे इस तरह नहीं पुछीदा, और एक साइड ते मेरे वल मुंह करके कहंदे कई 100 साल। तो समझ आई कि जो, क्योंकि गुरु जी ने तो बाद विच सिखाया कि जो ड्रीम चाहना वो ड्रीम चाहना नहीं। जिस तरह गुरु जी बुलाते गए, गुरु जी कोल जाते गए। एक दिन फार्म दी सी तो गुरु जी सवेरे अर्ली मॉर्निंग गुरु जी का ड्रीम आया 5:35 और नंबर सी। एकदम जाग खुली, टाइम देखिया, उस दिन गुरु जी कोल जाना सी। जिस तरह ही जाके गुरु जी कोल मत्था टेकिया, गुरु जी कहंदे 5:35 ते तेनू ब्लैस करके आया। तो दसिया कि गुरु जी का ड्रीम च आना नहीं, असलियत विच गुरु जी आके ब्लैस करते। फिर बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। संगत जी मैं अज ओही सत्संग शेयर करूंगी जो मेरे खुद नाल मेरी जर्नी का हिस्सा है। जो गुरु जी ने एक जिस तरह छोटा न्यू बॉर्न बेबी हुंदा है, वो अखा खोलता है,
ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਸਿਖਾਈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਚ, ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਡੇ 1 ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਡਰਾਈਵੇ ਚ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ, ਹਫ਼ਤੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੂ ਈਵਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਕੀ ਚੇਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੀਆਂ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਔਲਾਦ ਸੀ, ਨਲਾਇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਭ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਬਟ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਟੇਢੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸਲੀ ਕੀ ਨੇ। ਲਾਈਟ ਜੋ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਾਠ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਪਾਠ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਿਖਾਏ। ਕੌਣ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ? ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਸਿਮਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਏ, ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਜੋ ਮਨ ਚ ਅਰਦਾਸ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਣ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਈ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਜਟਾਧਾਰੀ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ,
ਕੇ ਦਬਾਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ, ਬਿਰਧ ਮੀਨਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੌਫਟ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਪੁੱਛੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ 100 ਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਗੁਰੂ ਆਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਚ ਵੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਭਗਤ ਆਪ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ, ਦੋ ਰਸਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੈਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰਸਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਲੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਇੰਨੇ ਸਿੰਪਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਇਆ, ਸੁਣਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਰਿਮੋਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਵੋਲਿਊਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਚ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸੁਣਨਾ, ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਪੁੱਛਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਬਲੈਸਡ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜਜਮੈਂਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ? ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਤੇ ਸਿੰਪਲ, ਬਟ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲਿਆਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲਿਆਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪਊ। ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਤਕਦੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਓਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਓਮਲੇਟ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਓਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਤਸੰਗ, ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਆਪਦੀ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਮਨ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਗਾ। ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਨ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇਖਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। 100 ਸੁਨਾਰ ਤੇ 1 ਲੋਹਾਰ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੁਨਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, 100 ਸੁਨਾਰ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਠੱਕ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੈਗਸੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਪਲੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਨਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਮੈਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੱਟ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੈਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਈ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਖੂਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਤਸੰਗਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰੂੰਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਿਨਰ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਾਈਨਿੰਗ ਹਾਲ ਖੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਖੋਲਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੈਲੇਸ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਉੱਪਰ ਬਾਲਕਨੀ ਚ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਐਂਸੈਸਟਰਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਡਰਿੰਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਆਪਾਂ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਪਰ ਤਾਰੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸਕਾਈ, ਮੋਟੇ ਤਾਰੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਗਿਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ ਬਾਦਲ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੱਗੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੱਗੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿੰਡੋ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਾਈਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਦੇਖ। ਮੈਂ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਾਈਟ ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਲਾਈਟ ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਸ ਲਾਈਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਟੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਈਟ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਟੇ ਲੇਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਈ ਲਾਈਟ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਬਾਣ ਲਈ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ
ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਮ, ਜਿੰਨੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਰੋਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਭਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਜੀਭਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਸ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ, ਡ੍ਰੀਮ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨ ਡ੍ਰੀਮ ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚਰਨ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਚ ਰੱਖੇ। ਗੋਦੀ ਚੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਂਕਲ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾ ਗਈ, ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 33 ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ। ਉਸ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਇਆ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਣੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 33 ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਫੋਟੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਖਾਈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ, ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਐਬਰੋਡ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 100 ਸੁਨਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਲੋਹਾਰ ਤੇ ਚਪਾਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਚ ਓਮ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਚੰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਮ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ
संगत जी ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਈਗੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇਹ ਮਿਹਰ ਇਹ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿੱਥੇ ਈਗੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਇਆ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਾ ਕਰੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫਿੰਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 3 ਫਿੰਗਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੂਰਖਾਂ ਕੇ ਹਮਦਾਸ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਈਗੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਪਰ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਲੰਗਰ ਇੱਕ ਦਾਲ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਵਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੇ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੁੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨਸ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸਭ ਬਲੈਸਡ ਬੱਚੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਛਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਬੇਬੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਬੱਚਾ ਕਰ ਲੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਲੋਟਾ ਲੈ ਆਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਲੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀ ਲੋਟਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕੰਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਂ ਕੰਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਲੋਟਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ 56 ਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੁਢਾਪਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਬੁਢਾਪਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਦਫਾ
दिखाया कि बहुत पुराने जमाने का किले वर्गा गेट है। उसके बाहर एक उच्ची जी जगह है, जिस तरह पहाड़ी जी हुंदी है, पुराना पेड़ है, उत्थे संगत है, बहुत बहुत संगत है। ते इस तरह लगता सब वेट कर रहे हैं कि उस गेट चों किसी ने आना है। जिस तरह ही वो गेट खुलता है, जिहड़ी बैठी हुई संगत है उत्थों उत्थों खड़ी होना शुरू हो जाती है। जिस तरह वो खड़ी हो रही है, अगे अगे जदों मेरे कोले आए, मैं देखा ये तो मेरे मदर है। मैं आवाज़ां मारियां, मामा मामा, वो मेरे वाल बिना देखे ही निकल गए। उन्हां दे पिछे पिछे गुरु जी है। वो तो संगत जी की दिखाया कि ये रिश्ते नाते ये सब तुहाडे कार्मिक रिश्ते है। वो मेरी मां सी जदों वो सी, अज मेरे लिए वो मेरी मां है, बट मैं उहदे लिए उन्हां दी बेटी नहीं आ। असली मां, असली पिता तां साडा गुरु है। उस तो बाद गुरु जी ने मां बन के जो सिखाया, जो किया, जदों गुरु जी ने चोला छड्डिया। उस तो पहला दसा कि जदों एक दिन मैनू कोई मिलिया, मैनू कहंदे भी गुरु जी दे कोले तुहाडे मदर नू एक दफा ही मिले, तो गुरु जी कहंदे आ लेडी नू मिलो, ये महापुरुष है। उस तो पहले उस स्टैंप लगाती। उस तो पहला गुरु जी ने मैनू मामा दा दिखाया कि वो कित्थे है। फिर मैनू ये गल सुनवाई कि गुरु जी ने कहा सी ये लेडी तां एक महापुरुष है। जदों गुरु जी ने चोला छड्डिया, उदों ये सवाल होया कि जिहड़ी दुनियावी मां सी वो भी चली गई। गुरु जी तुसी मां सी, तुसी भी छड्ड गए। उस रात में क्या गुरु जी आज मैं कोई गोली नहीं खानी, नींद आ नहीं सी रही, सबकी बुरी हालत सी। संगत जी यह कि मैनू लगे कि गुरु जी ने मेरे जिस तरह एक बच्चे नू मां थपथपाउंदी है, सिर ते थपथपा रहे है, मैनू इस तरह की नींद आई मैं दस नहीं सकती। जदों मैं सुती, मेरे नाल ही रूम दे विच कबर्ड सी, कबर्ड दे उपर गुरु जी का पोस्टर, पर वो पोस्टर नहीं, वो लाइव सी। गुरु जी ने दिखाया मैं तो तेरे नाल हाँ। ये सारी जिंदगी किस तरह गुरु जी चला रहे हैं, पहला भी चला रहे सी। संगत जी पॉलिटिक्स तो दूर रखा, असी हमेशा अपने आप नू बैक बेंचर्स ही समझिया, बैक बेंचर्स ही रहे। बेशक गुरु जी ने आपदी कार च बिठा के किते लैके जांदे सी, जलंधर दियां गल्लां है, तो जाके भी पिछे जाके बैठ जाना। जदों जान लगना उदों लभना कि कित्थे है, बुलाओ बुलाओ। कदे अगे अगे आउण दी कोशिश नहीं की। गुरु दी निगाह ही तुहाडे ते रवे। गुरु नू अरदास की कि गुरु जी इन्नी भीड़, इन्ना ही संगत, इहदे विच मालक हथ फड़ के रखियो। गुरु जी कहंदे सी मैनू तो तुसी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े की तरह नजर आते हो। मैं गुरु जी नू अरदास की, गुरु जी आ कीड़े मकोड़ियां दे विच तो कीड़े मकोड़े तो मेरे तो बहुत उच्चे है, बहुत बड़े है, मैं तो एक बहुत मामूली छोटी जी कीड़ी हाँ। गुरु जी इन्ना इस झुंड दे विच मैं छुपी हुई हाँ, प्लीज गुरु जी मेरी बाह ना छड्डियो। गुरु बाह ना छड्डे। संगत जी अज जिहड़ी असी सोशल सिक्योरिटी या जिहड़ी असी इस चीज दे विच ना, जिहड़ा गुरु जी दे नाम ते गुरु जी दी सत्संग बड़ी प्योर चीज है। संगत जी उहदे नाम ते सोशलाइजिंग करना या गुरु जी दे नाम ते बिजनेस करना, ये चीज़ां
ठीक नहीं है। प्लीज मैनू इशारा कर दो कि मैं कदों सत्संग खत्म करा, मेरी तो चली जानी है। क्योंकि अफसोस लगता है वो टाइम भी गुरु नाल देखिया जड़ा बड़ा लो प्रोफाइल दा, बड़ा प्योर, बहुत ही सूक्ष्म, जिन्हों कहते हैं ना कि बहुत ही नाजुक, बैलेंस बिगड़िया नहीं तो तुसी गिरे नहीं। गुरु जी हमेशा मौका देंदे है, इशारे देंदे है। जो समझ गया वो तर गया, जो नहीं समझा फिर वो 84 दे चक्रां चों ही नहीं निकलदा। ये संगत जी तुहाडे ते है कि किस तरह नाल अपना जीवन नूं सफल करना है, 84 दे चक्रां विच फिर तो फसना है या कि आपकी जिंदगी नूं सफल बनाना है। ये सब मैं तुहाडे ते छड्डदी। गल्लां तां बहुत है, जे गुरु जी ने मौका दिता फिर तो नमस्कार, क्योंकि गुरु जी ने हमेशा नमस्कार की। गुरु जी का जय, गुरु जी तो बहुत उच्चे है। उन्होंने हमेशा जदों कोई आंदा सी तां हमेशा नमस्कार ही करते सी। आंटी अंकल भी छोटे छोटे बच्चों नूं इत्थे हुण सुन सुन के वो बड़ा अजीब लगता है। इन्ना आंटी अंकल भी नहीं कहते, गुरु जी कहते सी, बट उन्होंने कदे नहीं कहा कि तुसी भी कहो छोटे बच्चों नूं भी आंटी अंकल। तो संगत जी हाथ जोड़ के बेनती है कि गुरु जी की लैगेसी नूं आपां अगे लेके जाइए। जो गुरु जी चाहते सी उस तरीके नाल ही चली। नमस्कार संगत जी। संगत जी जो गुरु जी की जर्नी है ना, ये सबकी अपनी अपनी है। बेशक वो आप हस्बैंड वाइफ हो, बेशक आपके बच्चे हैं, बच्चों की अलग है, हस्बैंड वाइफ की अलग है। और गुरु जी ने ये ज्ञान दिया कि कैसे हम वो क्रिएट कैसे करते हैं। जो सोल है वो अपने पेरेंट्स को चूज कर, और उससे पहले उसको सब पता होता है कि अगर मैं यहाँ जन्म लेता हूँ तो मैंने अपनी पूरी मैंने अपने आप को अपग्रेड करके आ, जो दुख तकलीफ सानू इत्थे मिलने है असी उन्हें कटना है, बाईपास नहीं करना। फिर सानू गुरु जी मिले, गुरु जी ने सानू अपनी चरण शरण च रखिया, गुरु जी ने सानू अपने दर ते एडमिशन दी। पता नहीं किन्ने जन्मां दे विच भटकन तो बाद गुरु जी ने एडमिशन दी। गुरु जी ने क्या मेरे नाल अपने कर्म कट लो। अगर असी ये भी गुरु अगर सोची दिंदा है, क्योंकि अगर साडे अंदर जगह होएगी तो साडे अंदर वो लाइट होएगी ना, क्योंकि साडे अंदर तो होरां चीज़ां नाल भरिया होया ते लाइट कित्थों आएगी। सानू गुरु जी जो साडे अंदर पाना चाहते हैं वो गुरु जी किस तरह पाएंगे, क्योंकि साडा अंदर तो साडियां ईगोज नाल, साडे कॉम्पीटिशनस दे नाल, साडे मटीरियलिस्टिक चीज़ां नाल भरिया होया। जदों असीं अंदर अपना साफ करांगे इन्हां चीज़ां तो अंदर तुसीं देखोगे संगत जी तुहाडे अंदर तुहानूं ही एक जोत नजर आऊ। गुरु जी ने अपनी चरण शरण च दिखाया कि एक दफा मैनूं बड़ी दफा नजर आउंदा सी कि गुरु जी जिथे भी है उन्हां दे कमरे दे बाहर मैं बैठी हुई हां। उदों मैनूं समझ नहीं सी आउंदी कि वो किस तरह है। समाधि की तरह सिंपल कपड़ियां च मैं गुरु जी के कमरे के बाहर बैठी हूँ। फिर गुरु जी ने दिखाया कि अंदर एक मंदिर है, वो मंदिर भी गुरु ने दिखाया। संगत जी तुसी लैण वाले तो बनो। फिर देखो नजारे गुरु जी ने खुद एक गल्लां आखियां। फिर वो गूंगे की मठियाई है, तुसी उन्होंने कुछ भी मतलब बोल के नहीं दस सकते कि वो फीलिंग किस तरह की है। पानी तो बहुत डर लगता सी, बहुत ज्यादा। एक दफा पूरी फैमिली का प्लान बनया, राफ्टिंग ले गए। मैं उन्होंने कहा कि मैं तो पानी च बैठ नहीं सकती बोट च। कहते ठीक है थोड़ी जी दूर तक जिथे छोटे बच्चों को उतारांगे तो उत्थे तुहानूं उतार देंगे। कोई 15-20 सी पूरी फैमिली सी, 3-4 बोट सी। जदों बच्चों को उतारता मैनू सब ने फिर पकड़ लिया भी नहीं तेनों नहीं जान देना, असीं सारे हैगे हां, तेनों कोई डरन की जरूरत नहीं। संगत जी मैं नीचे बैठ गई, क्योंकि उत्थे तो ना कोई हथ पाने की जगह होंदी है ना कुछ होंदा है।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਆਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ ਛੋਟੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਠੀ, ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਨ ਕਾਮ ਵਾਟਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗਾਂ ਲਗਾਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਿੰਗਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੇਟ ਗਈ, ਜੋ ਉਹ ਮੂਮੈਂਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਗੋ ਵਿਦ ਦ ਫਲੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੋ ਵਿਦ ਦ ਫਲੋ। ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਤੋਂ। ਪੱਥਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਕੰਡੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਝਾੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਗੁਰਪੀਰਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਮਹਾ ਕਰੜੀ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਟ ਰੇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰੋ। ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਦੋ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਗਰ ਚੱਲ ਪੈਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਓਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਚੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਾਲਚ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਲਾਲਚ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ। ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਤ ਸੰਸਾਰ, ਸੋਈ ਸੁਖੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ, ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਿਖਾਈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲਪੇਟ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੱਟੋ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼
ਉਹ ਮਾਇਆ ਜਾਲ। शिव पुराण पढ़ लो, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ शिव पुराण पढ़न ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ अपना अंदर बैठ के इतना शिव पुराण पढ़ो। कहते गुप्त पाठ करो, गुप्त दान करो। पर ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਤੇ ਗੁਪਤ ਪਾਠ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਨਾ, ਉਹੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਘਰ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਦਬਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਪੈਰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਦਬਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣਿਆ, ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਬਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਬੋਡੀ ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਪਿਤ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣੀਏ। जय गुरु जी। बाकी जब गुरु जी करवाएंगे। थैंक यू संगत जी, थैंक यू सो मच। मैं रमिंदर सिंह अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। हाँ जी अंकल, तो मेरे थोड़ी बैटरी की प्रॉब्लम सी, मैं थोड़ा जिहा टाइम मंगया सीगा। तो जय गुरु जी, सारी संगत नूं जय गुरु जी। तो पहला मैं अपना सत्संग सुनाया सीगा ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ 95 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਲਾਸਟ ਫੇਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ 2.5-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਵੇਖਿਆ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬਟ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੰਗ ਲਓ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਮੰਗੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਓਏ ਤੂੰ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕਲਿਆਣ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਤੂੰ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕਲਿਆਣ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੀਨਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕਲਿਆਣ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਬਟ ਉਹ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਸੋਚਣਾ 2-4 ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਉਹ ਆਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਚੰਗੇ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਚੰਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਚੰਗੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਲੋ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ
ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮਿਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੌਬ ਜੂਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਨਹੀਂ ਆਗਿਆ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 2-3 ਜਣੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਆੜਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੁਗਰੀ ਪਿੰਡ ਆ, ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਹੁਣ। ਮੇਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਵੀ ਮੈਂ ਔਖਾ ਵਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ, ਲੈਪਟਾਪ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਸਾਈਟ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਈਟ ਸੀਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਰੂਪ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਘਬਰਾ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇਖੀ, ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਐਡਰੈਸ ਐਡਰੂਸ ਦੇਖ ਲਏ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੜਕ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਜਲੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਗੇੋਂ। ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਂਦੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਗੇਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਗੇਟ ਕੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਖੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਬਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡ੍ਰੀਮ ਮੇਰਾ ਉਹ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ
ਤੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਵੀ ਦੁਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੁਗਰੀ ਵੀ ਜਾ ਆਨੇ ਆ। ਦੁਗਰੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੂਮ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਰਪਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਆ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਦੋਨੇ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉਹ? ਤੇ ਆਪੇ ਬੋਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਵੀ ਆਣ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੇਰੀ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਰਿਜ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਂਝ ਸਰੂਪ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਡਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਾਪਾ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਸਾਡਾ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਆਇਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀਗਾ। ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਔਰ ਵਾਈਫ ਇਹ ਸੌਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੌ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਚਾਰੇ ਜਣੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਥੋੜੀ, ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਗੇ ਟਰੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਡਿਵਾਈਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ ਇੱਕਦਮ। ਮੈਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਖਿੱਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੇ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਮਿਰਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਿਰਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲੀ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਈ ਆ, ਬਟ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਉਲਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਚਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਥੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਓਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਓਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਚਲੋ ਕੁਛ ਦੇਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
एक्सपीरियंस बहुत, मतलब गुरु जी ने बहुत कुछ दिखाया, मतलब बहुत कुछ मतलब बहुत लंबे, जे मैं सुनान लगा बहुत टाइम लग जाना हैगा। बहुत मतलब चीज़ां, मतलब दर्शन भी बहुत करवाए गुरु जी ने। ਤੇ ਇੱਕ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈਗਾ। ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਲਾਦਨ ਹੋਣੀ ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਦੋ ਲੜ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 8.5-9 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੱਦ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਏ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪੀਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਦੁਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੋ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ABC ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਗਏ ਵੀ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈਗਾ satsang, ਮਤਲਬ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸਲੀ ਭਗਤੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ satsang ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਆਉਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਤੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛੈਣੇ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਯਾਦ ਉਸੇ ਦੀ ਆਊਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ? ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਆਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛੈਣੇ ਵਜਾਉਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਹਰ ਪਲ ਯਾਦ ਆਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ ਆ, ਕੀ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ,
ਪਰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਓਮ ਆ, ਓਮ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਮ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਹੀ ਓਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਓਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਊ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਓਮ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਓਮ ਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਕਾਰ, ਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਊਕਾਰ, ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਕਾਰ। ਮਤਲਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਕਾਰ ਜੋ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਊਕਾਰ ਜੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਾਕਾਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੋਕਸ਼ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਮੌਤ ਕਹਿ ਲੋ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕੌਣ ਆ? ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੋ ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਹੇਸ਼ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਕੰਮ ਖੰਡਿਤ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਪੂਰਨ ਕੌਣ? ਮਹਾਸ਼ਿਵ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਓਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਹਿ ਲੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਹੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝੋਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਹੰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੜਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਥੋੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜੋੜਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਈਗੋ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਈਗੋ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਸੇਵਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਗੁਪਤ ਦਾਨ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ, ਗੁਪਤ ਜਾਪ ਗਰਭ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਜਨਰਲ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਗੁਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਇਹ ਗੁਣ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੇ ਆ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਔਰ ਉਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਉਸੇ ਕੋਲੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਨਣ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਹੋਊਗਾ, ਸਰੋਤ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਦੀਪਕ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀ, ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੋ ਚਾਨਣ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਨਣ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਔਰ ਔਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਸਰੋਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਔਗਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਵਗੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੋ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ satsang ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਿਰ, ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਉਸੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ satsang ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਪਲ ਆਂਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਧੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਈਗੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈਗਾ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ, ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਔਰ ਗੁਪਤ ਜਾਪ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਗਰਭ ਜੂਨੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਘੁੰਮਣ ਦੀ, ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਦੇਖੂੰਗਾ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ।